Welcome back. The countdown is on. Vijay to face the floor test next. Let's first take you through the top developments. So, Chief Minister C. Joseph Vijay has arrived in Tamil Nadu Assembly. Next, of course, the proceedings will begin and the floor test will take place. We're also given to understand that DMK MLAs are going to abstain from voting. They are likely to abstain. A last-minute decision taken by the DMK. The AIDMK rebel faction is to watch out for. They are going to back TVK. They've reiterated that. EPS present in the assembly for vote and EPS to take action against rebels. Lone AMK MLA has also decided to back Vijay. திரு சி ஜோசப் விஜய் அவர்களை முதலமைச்சராக கொண்ட அமைச்சரவை மீது இப்பேரவை தனது நம்பிக்கையை தெரிவிக்கிறது என்னும் தீர்மானத்தை மொழிகிறேன். அரசின் தீர்மானத்தின் மீது இப்போது வாக்கெடுப்பு. மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களே, அன்பிற்கினிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்களே, இன்று இந்த அவையில் நடைபெறும் நம்பிக்கை கோரும் தீர்மானம் சாதாரண அரசியல் நிகழ்வு அல்ல. தமிழக மக்கள் வழங்கிய ஜனநாயக ஆணையை மதித்து அந்த தீர்ப்பை நிலைநிறுத்த வேண்டிய வரலாற்று பொறுப்பு நமக்கெல்லாம் உள்ள தருணம் இது. இந்திய அரசியல் சாசனத்தையும் மத சார்பின்மையையும் சமூக நீதியையும் பாதுகாக்கும் பொறுப்புணர்வோடு இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கட்சி இந்த அரசுக்கு தனது ஆதரவை வழங்குகிறது என்பதை பெருமையுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக மக்கள் மிக தெளிவாக ஒரு தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளனர். தமிழக வெற்றி கழகம் 107 இடங்களில் வெற்றி பெற்று இந்த அவையில் மிகப்பெரிய கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது. மக்கள் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் திரு ஜோசப் விஜய் அவர்களின் தலைமையை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளனர். ஆனால் பெரும்பான்மைக்கு 10 உறுப்பினர்கள் குறைவாக இருந்தது. அந்த நேரத்தில் ஒரு கேள்வி எழுந்தது. மக்கள் வழங்கிய ஆணை மதிக்கப்பட அல்லது பின்னால் இருந்து சில சக்திகள், அரசியல் சக்திகள் மூலம் தமிழகத்தின் முடிவை மாற்ற முயற்சிக்க வேண்டுமா? அந்த சூழலில்தான் காங்கிரஸ் கட்சியின் 5 உறுப்பினர்களும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி ஆகியவற்றின் தலா 2 உறுப்பினர்களும் ஆதரவு அளித்து மதசார்பற்ற கூட்டணி பெரும்பான்மையை கடந்தது. Right, so the floor test proceedings have begun. You just heard the Chief Minister of Tamil Nadu speak, C. Joseph Vijay, seated inside the Tamil Nadu Assembly. The proceedings have begun. Floor test in the Assembly where Vijay has to prove that he has the number to provide a stable government. Let's go across to Imran. Imran, the proceedings have begun. All eyes are on not just the floor test, but also what the AIDMK MLAs are going to do. Remember, there are 2 factions now. One is the rebel faction that is being represented or led by Mr. Shanmugam and Mr. Velumani. On the other hand is the EPS faction. Now, the rebel faction in the AIDMK has 30 MLAs and the EPS faction has 17. To avoid the anti-defection law, the rebel faction would need 2 more MLAs. They have decided to support Vijay. They've reiterated they are going to support Vijay. And this morning, there was a very interesting development. DMK likely to abstain. Although we did see Leader of Opposition in Tamil Nadu Assembly, Udayanidhi Stalin, entering the Assembly, entering the Tamil Nadu Assembly. But what we're given to understand is that when the time comes for the vote of confidence, that's when DMK will walk out. That's what we're given to understand at the moment. So these are live proceedings in the Tamil Nadu Assembly. The floor test has begun in the Assembly. We told you about the arithmetic in terms of the seats and Vijay's TVK, along with, of course, the Congress and the outside support that it has from other parties who are DMK's allies, looks in a very comfortable position. And if the DMK abstains, that brings the strength of the House even lower, once again making it comfortable for Vijay to attain the majority mark to prove his numbers on the floor of the Assembly. What that means is that he can provide stable governance, that he can provide a stable representation, stable government to the people of Tamil Nadu. Now, it's interesting how all the developments have unfolded right in front of our eyes when Vijay was trying to get the numbers, gather the numbers. The
First set of support came in from the Congress with its 5 MLAs, and then began the chase to get more numbers on board to hit the majority mark. So TVK is the single largest party, but it was not able to get enough seats to form government on its own. Let's once again dip it. நீங்கள் பொறுப்பேற்ற உடனே சில முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளீர்கள். 500 யூனிட் வரை பயன்படுத்தும் குடும்பங்களுக்கு 200 யூனிட் இலவச மின்சாரம், பெண்கள் பாதுகாப்புக்காக சிறப்பு சிங்கப்படை, போதை தடுப்பு அமைப்புகள், பள்ளிகள் மற்றும் வழிபாட்டு தலங்கள் அருகில் இருக்கின்ற மதுக்கடைகள் மூடப்படும் நடவடிக்கைகள் ஆகியவை மக்கள் மத்தியில் நம்பிக்கையை உருவாக்கியுள்ளது. ஆனால் மக்கள் எதிர்பார்ப்பு இன்னும் அதிகமாக உள்ளது. இளைஞர்கள் வேலை வாய்ப்பை எதிர்பார்க்கிறார்கள். விவசாயிகள் பாதுகாப்பான வருமானத்தை எதிர்பார்க்கிறார்கள். பெண்கள் பாதுகாப்பான சமூகத்தை எதிர்பார்க்கிறார்கள். மாணவர்கள் உட்காருங்க. அவர் கருத்தை சொல்றாரு. உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட உங்க கருத்தை நீங்க சொல்லுங்க. உட்காருங்க. எதிர்பார்ப்புகளை நிறைவேற்றும் பொறுப்பு அமைதியா உட்காருங்க. அவர் பேச அனுமதிங்க. இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கட்சி இந்த அரசுக்கு ஆதரவு அளித்துள்ளது என்றால் அது கொள்கை அடிப்படையில். Congress has supported TVK. The assembly proceedings have begun now one by one. Of course, all these parties are going to offer their support to TVK on the floor of the House. That has to be proven. Remember, Vijay has already done that on paper in front of the governor. Let's go across to Dardi. Dardi, over to you. வியூகத்தாலும் தனித்த சாதுரியத்தாலும் சாதாரண ஏழை எளிய மக்களும் வெற்றி பெற்று சட்டமன்ற உறுப்பினராக அமைச்சராக பொறுப்பேற்றிருப்பது இந்திய ஜனநாயகத்திற்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய வெற்றியாகும். Many from simple family backgrounds, they've assumed charge as ministers in the cabinet under TVK. சமூக நீதியை பாதுகாக்கும் எந்த முயற்சிக்கும், மதசார்பின்மையை பாதுகாக்கும் எந்த முயற்சிக்கும், தமிழக உரிமைகளை பாதுகாக்கும் எந்த முயற்சிக்கும் காங்கிரஸ் கட்சி உறுதுணையாக இருக்கும். Congress party will support all the initiatives by TVK to safeguard secularism and to safeguard the communal harmony that is prevailing in Tamil Nadu. தங்களது ஆட்சியில்தான் மகத்தான சாதனைகளை புரிந்திட செம்மையான அரசாக திகழ்ந்திட காங்கிரஸ் கட்சி எங்கள் தலைவர் ராகுல் காந்தியின் வழிகாட்டுதல்படி என்றும் உங்களுக்கு உறுதுணையாக இருப்போம். தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் சிறப்பானதொரு we will stand with you, that is the TVK government, in your attempts to take Tamil Nadu forward to the next step in terms of development. கட்சி வேறுபாடின்றி அனைத்து உறுப்பினர்களும் நம்பிக்கை கோரும் தீர்மானத்தின் மீது தங்கள் ஆதரவை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டு அமைகிறேன். As Congress party, we request all the members of Legislative Assembly to unanimously support the TVK government in its vote of confidence. அமருங்க. உறுப்பினர் அமருங்க. இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாண்பு உறுப்பினர் திரு ஆர் செல்லசாமி. ஏன் ஆதரிக்கிறோம், ஏன் எதிர்க்கிறோம் என்று சொல்கிற உரிமை மாண்புமன்ற உறுப்பினருக்கு உண்டு. ஏன் ஆதரிக்கிறோம் என்பதை அவை நடைமுறையில் சட்டத்தில் உள்ளது. முன்னாலே இருந்தவர்கள் செய்யாமல் விட்டது அவர்கள் தவறாக இருக்கலாம். இப்போது இருக்கின்றவர்கள் இந்த தீர்மானத்தை ஒட்டி பேசுவதற்கும் மறுத்து பேசுவதற்கும் உரிமை இருக்கிறது. அந்த வகையில் உறுப்பினர் தன் கட்சியின் சார்பில் தன் கருத்தை தெரிவித்திருக்கிறார். அப்படி கருத்தை தெரிவிக்க தெரிவிப்பார்கள். தவறு ஒரு உறுப்பினர் நீங்க பாருங்க, உறுப்பினர் நான் சொல்லுகிற கருத்தை மாற்றி பேசக்கூடாது. முன்னாலே இருந்தவர்கள் செய்யாமல் விட்டதற்காக இப்போது இருக்கின்றவர்கள் செய்யக்கூடாது என்று சொல்லக்கூடாது. பேசுகிற உரிமை மாவட்ட உறுப்பினர்களுக்கு. தீர்மானத்தை முதல்வர் முன்மொழி. கொஞ்சம் உட்காருங்க, தயவுசெய்து உட்காருங்க. பேசுனதுக்கு அப்புறம் நீங்க பேசுங்க. மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களே, எதிர்கட்சி தலைவர் அவர்களே, பாசத்திற்குரிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்களே, தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டசபை தேர்தலில் எந்த ஒரு கட்சிக்கும் தனிப்பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அமைக்கும் வகையில் தமிழக மக்கள் தீர்ப்பு வழங்கவில்லை. இந்த நிலையில் தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு 108 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை வழங்கி தாவேகாவை தனிப்பெரும் கட்சியாக தமிழகத்திலும் மக்களை பிளவுபடுத்தி
உளவு அரசியல் ஆதாயம் தேடி But TVK has emerged as the single largest party with 108 seats. மக்கள் முற்றாக நிராகரித்துள்ளனர். தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்த தவேகாவை பதவியேற்க அழைக்க வேண்டிய கடமைகளை நிறைவேற்றாமல் தமிழக ஆளுநர் மறைமுகமாக குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சியை தெளிப்பதற்காக Inviting the single largest party TVK to form the government, the governor demanded that Vijay should prove his majority before the oath-taking ceremony. அமைக்கப்படும் ஆபத்திலிருந்தும் தமிழ்நாட்டை காப்பாற்றும் நோக்கத்தோடும் தவேக தலைவர் மக்களின் மாநிலத்தின் வளர்ச்சி என்ற குறிக்கோளோடு நிலையான ஆட்சி அமைக்க தனக்கு ஆதரவளிக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டதன் அடிப்படையில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இந்த அரசிற்கு வெளியிலிருந்து ஆதரவளிப்பது என முடிவு செய்தது. As Mr. Vijay requested for support to prove his majority before the oath-taking ceremony, the CPIM supported TVK. பொறுத்தவரையில் இந்த அரசு மக்கள் நலனுக்காக திட்டங்களை அறிவிக்கும் போது அதனை வரவேற்கும். அதே சமயம் மக்களுக்கு பாதகம் அளிக்கும் என்றால் அதனை எதிர்த்து குரல் கொடுப்பதற்கும் தயங்காது. அதே போன்று CPM will not hesitate to appreciate TVK for all the things they do, and likewise CPM will not hesitate to mistakes of the TVK government. கேட்டுப்படுவதும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இந்த அரசுக்கு உறுதுணையாக இருக்கும். இந்த அரசுக்கு ஆதரவை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு மேலும் இந்த அரசாங்கம் மதசார்பின்மை, எளிய மக்களை உள்ளடக்கிய பொருளாதார வளர்ச்சி, கூட்டாட்சி, சமூக நீதி கோட்பாடுகளை உயர்த்தி பிடிக்கவும் CPM will support the TVK government in upholding the secularistic principles and upholding Tamil Nadu's communal harmony, and also in working towards the development of Tamil Nadu further. சார்பில் தெரிவித்து இந்த அரசுக்கு முழுமையான ஆதரவை தெரிவித்து உட்கார்கிறேன். Our two MLAs will support the TVK. We extend our support to the TVK government in this vote of confidence. மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களுக்கும் மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மக்களின் உணர்வுகளை எதிரொலிக்கும் எதிர்க்கட்சி தலைவர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். I want to greet the speaker and the chief minister and also the leader of opposition. நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த அவையிலே பங்கெடுத்திருக்கின்ற அத்தனை சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், அமைச்சர் பெருமக்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். I want to extend my greetings to all the members of Legislative Assembly present in this hall. எமது தலைவர் எழுச்சி தமிழர் தொல்காப்பியன் திருமாவளவன் அவர்களுக்கு இந்த அவையில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். I thank my party's leader, Thirumavalavan, for giving me this opportunity to be the legislative party leader of DPK in the assembly. கட்சியைச் சேர்ந்த தலைவர்களுக்கும் கூட்டணி கட்சியினுடைய தோழர்களுக்கும் எமது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி உள்ளிட்ட மதச்சார்பற்ற கட்சிகளின் ஆதரவோடு பொறுப்பேற்றிருக்கும் இந்த அரசு நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் வெற்றி பெற்று 5 ஆண்டுகளுக்கு நீடிக்கும் என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன். I strongly believe that the DPK government will complete 5-year tenure with the help of the parties that have extended support to DPK. காங்கிரஸ், இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் ஆகிய கட்சிகளும் திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியில் இடம்பெற்று தேர்தலை சந்தித்தோம். ஆனால் இந்த தேர்தலில் தவேகாவுக்கு தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு பெரும்பான்மை கிடைத்து மறைமுக செயல் திட்டமான ஆளுநர் ஆட்சியை கொண்டு வருவதற்கான முயற்சியை தடுக்கும் வகையில் வெற்றி கழகத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் எமது ஆதரவை பெற்ற இந்த அரசு மக்கள் நல திட்டங்களை நிறைவேற்றி மாநில உரிமைகளை காத்து சிறந்த அரசு என்ற பெயரை சிறப்பிக்க வேண்டும் என்று விடுதலை சிறுத்தைகளின் சார்பில் நாங்கள் வாழ்த்துகின்றோம். இந்த அரசு ஆதரிப்பவர்கள் எதிர்ப்பவர்கள் என அனைவருக்குமான அரசாக இருக்கும் என்பதை நம்முடைய முதல்வர் அவர்கள் தனது முதலமைச்சராக பதவியேற்றதற்கு பிறகு எதிர்க்கட்சி தலைவர்கள் அனைவரையும் வீடு தேடி சென்று அவர்களது வாழ்த்துக்களை பெற்றது தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டுமின்றி இந்தியாவுக்கே நல்ல முன்னுதாரணத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது. முதல்வருக்கு விடுதலை சிறுத்தைகளின் சார்பில் எனது பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.
எமது தலைவர் எழுச்சி தமிழர் தொல்காப்பியன் திருமாவளவன் அவர்களை நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றமைக்கு விடுதலை சிறுத்தைகளின் சார்பில் நன்றி. I want to thank the Chief Minister Sri Joseph Vijay for meeting with Tirumalavan in person yesterday. கொடுத்திருக்கிறது. ஆனால் இந்த அரசு சில நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என தொகுதி மறுசீரமைப்பின் மூலமாக தமிழ்நாட்டின் நாடாளுமன்ற தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையை குறைப்பதற்கு ஒன்றிய அரசு முயற்சித்த போது அதை ஏனைய எதிர்க்கட்சிகளின் துணையோடு அன்றைய முதலமைச்சர் தளபதி மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் தலைமையில் மதச்சார்பற்ற BJP government tried to bring in implementation to reduce the representation of South India in the parliament, former Chief Minister Stalin opposed the government. உறுதியோடு இருக்க வேண்டும் என்று விடுதலை சிறுத்தைகளின் சார்பில் கேட்டுக்கொள்கிறோம். Likewise, we also request the state government to stand on state rights and to also for the state in matters like that. நீதிபதி குரியன் ஜோசப் தலைமையில் ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது. அந்த ஆணையத்தின் இடைக்கால அறிக்கையை இந்த தொடர்ந்து தனது பணிகளை செய்து முழுமையான அறிக்கையை அளிப்பதற்கு இந்த அரசு உதவ வேண்டும் என்று வட இந்திய மாநிலங்களில் தலைதூக்கியுள்ளன. அதை தடுத்து நிறுத்துவதற்கு சிறப்பு சட்டம் ஒன்றை இயற்ற வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியும் இடதுசாரி கட்சிகளும் பல போராட்டங்களை முன்னெடுத்தோம். அதன் அடிப்படையில் கடந்த திராவிட முன்னேற்ற அரசு முன்னாள் முதல்வர் மரியாதைக்குரிய மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி K.N. பாட்ஷா தலைமையில் ஆணையம் ஒன்றை அமைத்தார். அதன் அறிக்கையை பெற்று அதன் அடிப்படையில் ஆணவ கொலைகளை தடுத்து நிறுத்துவதற்கான ஒரு சிறப்பு சட்டத்தை இயற்ற வேண்டும் என்று விடுதலை சிறுத்தைகளின் சார்பில் நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம். அரசு ஊழியர்களாக பணியாற்றும் SC/ST ஊழியர்களின் அதை உச்சநீதிமன்றம் ரத்து செய்துவிட்ட நிலையில் அவர்களது பதவி உயர்வு பாதிக்கப்பட்டது. அதை சீர் செய்வதற்காக இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களில் இருப்பதை போல அரசமைப்பு சட்டத்தின் உறுப்பு 16(4)A வழங்கும் அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி சட்டம் ஒன்றை இயற்ற வேண்டும் என்று விடுதலை சிறுத்தைகளின் சார்பில் வலியுறுத்துகின்றோம். அதன் அடிப்படையில் கடந்த அரசு நீதிபதி தலைமையில் ஆணையம் ஒன்றை அமைத்துள்ளது. அதன் இருக்கும் முக்கியமான சிக்கல் தமிழ்நாட்டு மீனவர்களுடைய சிக்கல். புதிய ஆட்சி அமைந்தால் இலங்கை கடற்படையின் தாக்குதலில் இருந்து தாம் பாதுகாக்கப்படுவோம் என்று நம்பி வாக்களித்திருக்கிறார்கள். நேற்று இலங்கை நமது மீனவர்கள் 40 பேர் கைது செய்யப்பட்டு நிரந்தர தீர்வு காண்பதற்கு நம்முடைய அரசு முன்வர வேண்டும் என்று விடுதலை சிறுத்தைகளின் சார்பில் நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம். 2013ஆம் ஆண்டு to solve the fishermen crisis here in Tamil Nadu, to prevent their arrest and to prevent the seizure of their boats by the Sri Lankan Navy. மூட நம்பிக்கைகள் மூலம் ஏமாற்றுவோருக்கு சிறை தண்டனை அளிக்கும் சட்டங்கள் நடைமுறையில் உள்ளன. இது தவிர பீகார், ஜார்க்கண்ட், சத்தீஸ்கர், ஒடிசா, ராஜஸ்தான் போன்ற மாநிலங்களில் மாந்திரீகம், சூனியம் ஆகியவற்றுக்கு எதிரான சட்டங்கள் நடைமுறையில் உள்ளன. குறிப்பாக மராட்டியத்தில் பகுத்தறிவுவாதி நரேந்திர தபோல்கர் இத்தகைய மூட நம்பிக்கைகளுக்கு எதிராக சட்டம் கோரி போராடி வந்தார். சனாதன் சன்ஸ்தா என்னும் பயங்கரவாத அமைப்பைச் சேர்ந்த சனாதன பயங்கரவாதிகள் 2013ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 13ஆம் தேதி புனே நகரில் பகுத்தறிவாதி நரேந்திர தபோல்கரை உறுப்பினர். இந்த படுகொலையை தொடர்ந்து 2015 பிப்ரவரியில் இடதுசாரி எழுத்தாளர் கோவிந்த் பன்சாரே, அதே ஆண்டு ஆகஸ்டில் கன்னட எழுத்தாளரும் கன்னட பல்கலைக்கழகத்தின் முன்னாள் துணைவேந்தருமான M.M. கல்புரிக்கு 2017 செப்டம்பரில் பத்திரிகையாளர் கௌரி லங்கேஷ் ஆகியோரை மானிய கோரிக்கைகள் தான் வருகிறது. பேசுவதற்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கிறது. இன்னும் அதிகமாக ஆலோசனை சொல்வதற்கு நேரம் இருக்கிறது. இன்று நாம் அனுபவிக்கும் ஒவ்வொரு உரிமைகளும் சமூக முன்னேற்றமும் பல தலைவர்கள், அறிஞர்கள், கள செயற்பாடுகளின் ஈடில்லா தியாகத்தால் தான் கிடைத்துள்ளன. ஆகவே நமது அரசு ஜோதிடம், பில்லி சூனியம் போன்ற மூட நம்பிக்கைகளுக்கு எதிரான நம்பிக்கைகளுக்கு இடம் தராமல் அறிவியலை வளர்க்கும் திட்டங்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்க வேண்டும் என்று நான் விடுதலை சிறுத்தைகளின் மனிதநேயம்
இருங்க நான் சொல்லிடுங்க, கொஞ்சம் பேச விடுங்களேன். அறிவியலார்ந்த ஆர்வம் ஒவ்வொரு குடிமகனின் கடமையாக இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் உறுப்பு 51A வரையறுக்கிறது. எனவே கர்நாடகம் மற்றும் மராட்டியத்தில் இருப்பது ஒன்று மூட நம்பிக்கைகளுக்கு எதிரான சட்டத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்று விடுதலை சிறுத்தைகளின் ஈழத்தமிழர்கள் சிங்கள பௌத்த பேரினவாத அரசின் கீழ் இப்போதும் மன்னப்பட்டு வருகின்றனர். கடந்த கால் நூற்றாண்டுக்கு தனித்தமிழீழ கோரிக்கையை காந்தி வழியில் ஈழத்தந்தை செல்வா போராட்டத்தை நடத்தினார்கள், அறப்போராட்டத்தை. அதன் தொடர்ச்சியாக மேதகு பிரபாகரன் அவர்கள் தனித்தமிழீழ கோரிக்கைக்காக ஆயுத வழி அறப்போராட்டத்தை முன்னெடுத்தார்கள். 2009ஆம் ஆண்டு மே மாதத்தில் முள்ளிவாய்க்காலில் எமது தமிழ் தேசிய இனத்தின் வீரஞ்செறிந்த போராட்டத்தை இந்திய அரசின் உதவியோடு இனப்படுகொலையை நடத்தி உலக நாடுகள் முடக்கின. ஈழத்தமிழர் விடுதலைக்கு தீர்வு காண இந்திய அரசு இலங்கை அரசுடன் போட்ட ஒப்பந்தம் நிறைவேற்றப்படாமல் உள்ளது. இந்த சூழலில் நமது அரசு ஈழத்தமிழர் வழியை உணர்ந்து ஈழத்தமிழர்கள் தம்மைத்தாமே ஆட்சி செய்து கொள்ளும் உரிமையை, அதாவது தனி தமிழ் விடுதலை சிறுத்தைகளின் சார்பில் கேட்டுக்கொள்கிறோம். அது மட்டுமல்லாது தமிழின படுகொலை நடைபெற்ற மே 18 சர்வதேச இனப்படுகொலை தினம் உலக தமிழர்கள் முன்னெடுத்து வருகின்றனர். அந்த வகையில் விடுதலை கனவோடு மாண்டு மடிந்த எமது மாவீரர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் வீர வணக்கம் செலுத்தும் வகையில் தமிழ்நாடு அரசே இந்த துயரத்தில் பங்கெடுத்து அந்த நினைவை கூறப்பட வேண்டும் என்று விடுதலை சிறுத்தைகளின் சார்பில் நாங்கள் வலியுறுத்துகின்றோம். தமிழ்நாட்டில் தஞ்சமடைந்த ஈழத்தமிழ் அகதிகளுக்கு கடந்த ஆட்சியின் போது நிரந்தர வீடுகள் கட்டித்தரப்பட்டன. திமுக அரசின் சார்பாக கட்டப்பட்ட தமிழர்கள் அனைவருக்கும் இந்திய குடியுரிமை பெற்று தருவதற்கு நமது அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று government should also initiate steps to obtain citizenship for the Ilam Tamils who are currently residing in Tamil Nadu. சுகாதாரம், தொழில் வளர்ச்சி ஆகியவற்றில் முதலிடம் வகிக்கும் தமிழ்நாட்டை பிற துறைகளிலும் முதலிடம் வகிக்கும் மாநிலமாக மாற்ற வேண்டும். கடந்த திராவிட மாடல் அரசு The TVK government should work towards the betterment of industrial growth in Tamil Nadu. Not only in terms of industrial growth, in all other aspects also we expect the TVK government to take Tamil Nadu a step forward. நாங்கள் கோரிக்கை வைக்கின்றோம். அதேபோல நம்முடைய அரசு சிங்கப்பெண் படை, போதைப் பொருள் தடுப்பு படை, மதுக்கடைகள் மூடல், அதாவது பேருந்து நிலையங்கள், பள்ளிகள், வழிபாட்டு தலங்கள். Recently, the TVK government has announced the formation of a special task force for combating the drug menace and also for ensuring women's safety. Like Chief Minister Vijay has ordered the closure of 717 Tasmat liquor shops that are goes to educational institutions and places of worship. அம்பேத்கர் தனது முதல் உரையை இந்த வரிகளோடு முடித்திருப்பார். We appreciate these announcements by the TVK government. இறையாண்மை மிக்க அதிகாரத்தை அறிவார்ந்த முறையில் பயன்படுத்தும் என்பதை நாம் நமது நடத்தையின் மூலம் நிரூபிப்போம். அதன் மூலமாக நாட்டின் அனைத்து தரப்பினரையும் நம்மோடு அழைத்து செல்ல முடியும். ஒற்றுமை எட்டுவதற்கு இதை தவிர வேற வழி இல்லை. நன்றி, வணக்கம். தமிழ் வாழ்க, ஈழம் வெல்க, தந்தை பெரியார் வாழ்க, புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் வாழ்க, வணக்கம். மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஆமு ஷாஜகான் அவர்கள். மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களுக்கும், மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும், மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சி தலைவர் அவர்களுக்கும், சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையிலே முதன்முறையாக உரையாற்றுவதற்கு எனக்கு வாய்ப்பளித்தமைக்காக this is my first speech in Tamil Nadu Assembly and I want to thank my party and all others who supported me. அமர்வதற்கு அருள் புரிந்த எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கும், பாபநாசம் சட்டமன்ற தொகுதி வாக்காளர் பெருமக்களுக்கும், என்னை வேட்பாளராக அறிவித்த இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக்கினுடைய தேசிய தலைவர் I want to thank my party IUML for letting me contest these elections and I want to thank the people of my constituency for voting me. முற்போக்கு கூட்டணியுடைய தலைவர் தளபதி மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களுக்கும், மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் உள்ளிட்ட தலைவர்களுக்கும்
தொண்டர்களுக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை முதலில் நான் உரித்தாக்கிக் கொள்கிறேன். நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் மகத்தான வெற்றி பெற்று முதல்வராக பொறுப்பேற்றுள்ள மாண்புமிகு தளபதி ஜோசப் விஜய் அவர்கள் இன்று நடைபெறும் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு எனது சார்பிலும் சார்ந்துள்ள இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக்கின் சார்பிலும் ஆதரவையும் வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டையும் தெரிவித்துக் கொள்வதிலே பெருமிதம் அடைகிறேன். ஒன்றிய பாஜக அரசு விரோத அடிப்படையில் இந்த அரசு பெரும்பான்மை நிரூபிக்க ஆதரவு என்ற ஒரு சிறப்பான முடிவை இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் எடுத்திருக்கிறது. அருள்மறை திருக்குரான் சொல்வது போலவே ஆட்சிகளுக்கெல்லாம் அதிபதியான இறைவன் தான் நாடியவர்களுக்கு ஆட்சியை கொடுக்கிறான், தான் நாடியவர்களை கண்ணியப்படுத்துகிறான், அனைத்தின் மீதும் பேராற்றவுடையவன் என அவன் குறிப்பிடுகிறான். அதன்படி மாண்புமிகு ஜோசப் விஜய் அவர்கள் தலைமையில் இன்று தமிழக வெற்றி கழகத்தின் ஆட்சி அமைந்துள்ளது. அது மக்கள் போற்றும் நல்லாட்சியாக அமையும் என்ற நம்பிக்கை ஏற்பட்டுள்ளது. மக்களின் government is being appreciated by all in Tamil Nadu. ஒரு ஆச்சரியமான செய்திதான். ஆகவே இந்த ஆட்சிக்கு பொறுப்பேற்றுள்ள மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் வரலாற்று சாதனை படைப்பார் என்ற நம்பிக்கையும் எதிர்பார்ப்பும் அனைவரிடத்திலும் ஏற்பட்டுள்ளது. I'm hopeful that Mr. Vijay will provide a historic governance to the people of Tamil Nadu. மதுபான கடைகளை அப்புறப்படுத்தப்படும் என்ற இந்த அரசின் அறிவிப்புக்கு இந்த ஆட்சி நல்ல தொடக்கத்தின் அடையாளம் என்று பாராட்டுகிறேன். After taking charge of Chief Minister of Tamil Nadu, Vijay has announced the closure of 7 Tasmat liquor shops. This is a good start to his government. அறிகுறியாக இருக்கட்டும் என்று என் அவாவை வெளிப்படுத்துகிறேன். அதுபோலவே தேசிய ஒருமைப்பாடு we want the all other decisions of this government to be done keeping the people in mind. தமிழ் மொழியினுடைய சிறப்பு, சிறுபான்மையினோர் பாதுகாப்பு, மாநில வளர்ச்சி உள்ளிட்ட உயர்ந்த தத்துவங்களை நிலைநாட்டுவதில் the PDK government to work for the development of Tamil language, to work for the state rights and also to ensure Tamil Nadu's development. மாண்புமிகு தளபதி ஜோசப் விஜய் அவர்கள் நல்லதொரு நாகரிகத்தினுடைய அடையாளமாக விருப்பு வெறுப்பின்றி அனைத்து கட்சி தலைவர்களையும் நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்ற நிகழ்வு பாராட்டிற்குரியது. It is a good thing that Chief Minister Joseph Vijay has went and met in person the political leaders of various political parties. காயிதே மில்லத் மன்சிலுக்கு வருகை தந்து தலைவர் பேராசிரியர் காதர் மைதீன் அவர்கள் உள்ளிட்ட Yesterday he visited the IUML office and he met our party leader Kader Moideen. பேசிய பேராசிரியர் காதர் மைதீன் அவர்கள் முந்தைய திராவிட மாடல் ஆட்சி செயல்படுத்திய மக்கள் நலத்திட்டங்கள் நிறுத்தப்படாமல் தொடர வேண்டும் என்ற During the conversation yesterday with PM Vijay, our party leader Kader Moideen requested the welfare schemes of the previous government to not be halted and to be continued by the present government as well. என்று அந்த உணர்வுக்கு முஸ்லிம் சமுதாயம் நன்றி பாராட்டுகிறது. நம் இந்திய தாய் திருநாடு விடுதலையடைந்த சமயத்தில் சென்னை மாகாணத்தின் எதிர்க்கட்சி தலைவராக சிறந்த உறுப்பினராக கண்ணியமிகு காயிதே மில்லத் அவர்களும் இதே அவையில் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாக சந்தன தமிழறிஞர் சிராஜுல் மில்லத் அப்துல் சமத் அவர்கள் உள்ளிட்ட முஸ்லிம் லீக் தலைவர்கள் ஒரு உறுப்பினர் எப்படி செயல்பட வேண்டும் என்பதற்கு முன்னுதாரணமாக வாழ்ந்து சென்றிருக்கிறார்கள். அந்த பாரம்பரியத்தில் வந்த நாங்கள் அதனை பின்பற்றி நடப்போம் என்று உறுதி கூறும் அதே நேரத்தில் நாங்கள் எண்ணிக்கையில் குறைவாக இருந்தாலும் சமுதாயத்தின் குரலாக ஒலிக்கின்ற காரணத்தினால் although the IUML has only 2 MLAs in the assembly, we represent the collective desires of the Muslim community in Tamil Nadu. We voice out for the rights of the Muslim community in Tamil Nadu. ஜோசப் விஜய் அவர்களுக்கு நான் சார்ந்திருக்கக்கூடிய இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக்கின் சார்பிலே நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்களை கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. I want wholeheartedly wish Chief Minister Joseph Vijay to continue his government in Tamil Nadu. மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களே, மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருமக்களே, மாண்புமிகு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களே,
உங்கள் அனைவருக்கும் காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்றைய தினம் முதல்வர் நம்பிக்கை கோருகிற தீர்மானம். நான் நேற்றைக்கே ஆதரவை கொடுத்திருக்கிறேன், இன்றைக்கும் ஆதரவு கொடுக்கிறேன், நாளைக்கும் ஆதரவை கொடுப்பேன், 5 ஆண்டு காலமும் ஆதரவை முதல்வருக்கு கொடுப்பேன். Today is the vote of confidence. I give my support to மாபெரும் சபையில் நீ நடந்தால் உனக்கு மாலைகள் விட வேண்டும். புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அரசியலுக்கு வந்து 1953ஆம் ஆண்டு அடுத்த வரியும் 19 ஆண்டுகள் உறுப்பினர் அடுத்த வரியும் சொல்லுங்க. மாற்று குறையாத மன்னவனவன் என்று போற்றி புகழ வேண்டும். அவர் இருப்பார். போற்றி புகழ வேண்டும். புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் 1953ஆம் ஆண்டு அரசியலுக்கு வந்தார். 19 ஆண்டுகள் பணியாற்றி புதிய இயக்கம் கண்டு 5 ஆண்டு காலத்தில் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றார். புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் 1977 9 ஆண்டு காலத்திற்கு பின்னால் முதலமைச்சராக பதவியேற்றார். நம்முடைய முதல்வர் அவர்கள் 2 ஆண்டு காலத்தில் புதிய இயக்கத்தை கண்டு 2 ஆண்டுகளில் தமிழகத்துடைய சபையில் அவர் நடந்து கொண்டிருக்கிறார். இந்த வைர வரிகளுக்கு நம்முடைய கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். இந்த பூவுலகத்தில் அரசியலை நாடி சென்றவர்கள் ஏராளம். இந்த பூவுலகத்தில் அரசியலை நாடி செல்பவர்கள் 1000 பேர். ஆனால் அரசும் ஒருவரை நாடி வந்திருக்கிறது என்றால், ஒருவரை தேடி சென்றிருக்கிறது என்றால் அவர்தான். இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். நான் நேற்றைக்கு ஆதரித்து, இன்றைக்கு ஆதரித்து, நாளைக்கும் ஆதரிக்கிற காரணத்தினால் என்னை ஒரு இயக்கத்திலிருந்து நீக்கினார்கள். தமிழ்நாட்டு மக்களை காப்பாற்ற நான் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் ஆட்சி பொறுப்பேற்று 4 நாள் தான். எப்படி வேணாலும் சிரிச்சிட்டு போட்டோம், அது வேற. முதலமைச்சர் 4 நாள் தான். நேற்று திருச்சியில 300க்கும் மேற்பட்ட ரவுடிகள் தானாக வந்து சரணடைகிறார்கள். 300க்கும் மேற்பட்ட around 300 rowdies in Trichy have come and surrendered to the police by themselves within 4 days of Vijay being the CM. எங்களை ஒன்றும் செய்து விடாதீர்கள். தானாக முன்வந்து திருச்சியில 364 ரவுடிகள் அந்த மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளரை பார்த்து எங்களை எதுவும் செய்து விடாதீர்கள். ஒரு கரிஸ்மாட்டிக் லீடர் தமிழ்நாட்டுக்கு கிடைத்து விட்டார். 364 rowdies have surrendered themselves to the Trichy police. They have told that the charismatic leader has taken charge as the Chief Minister of Tamil Nadu, and they pleaded with the police department not to do anything to them, and they have surrendered to the police department by themselves. முதலமைச்சர் அப்புறம் நீங்க பேசும்போது நானும் சத்தம் போடுவேன். இதே சபையில நீங்க பேசும்போது பல்வேறு தவறுகளை நான் சுட்டி காட்டுவேன். சரியா? நான் ஒரு தனி மனிதன் தான். நீங்க பேசும்போது நடந்த தவறுகளை நானும் ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் என்ற வகையில நிச்சயமா சுட்டி காட்டுவேன். மிகப்பெரிய அரசியல் ஜாம்பாவன இருக்கிற இந்த மன்னார்குடி தொகுதி மக்கள் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பை அளித்திருக்கிறார்கள். அந்த மன்னார்குடி தொகுதி மக்களுக்கு the people of Mannargudi have given me an opportunity to be their representative in the assembly. I will point out the good things that are being done by the TVK government. Likewise, I will also point out the flaws of the TVK government. மாண்பு உறுப்பினர் தனிப்பட்ட முறை யாருக்கு இங்கே பதில் சொல்ல வேண்டாம், சுருக்கமாக உங்கள் கருத்தை சொல்லிவிடுங்கள். எனவே மன்னார்குடி தொகுதி மக்களுக்கு கடைசி வரை நம்முடைய முதல்வர் அவர்கள் எனக்கு பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும். மன்னார்குடி தொகுதி மக்களுக்கு வேண்டிய திட்டங்களை, கடந்த காலங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகளை முடித்து வைக்கிற அளவுக்கு எனக்கு நீங்கள் உதவிகரமாக இருக்க வேண்டும் என்கிற I request the support of the Chief Minister in my role as the MLA of Mannargudi. நீங்கள் டெல்டா மாவட்டத்தை சார்ந்தவங்க தான். பூம்புகார் சட்டமன்ற உறுப்பினர் நீங்களும் சட்டமன்ற அவங்க மாண்பு உறுப்பினர்களுக்கு நீங்க பதில் சொல்ல வேண்டாம்.
உங்கள் கருத்தை நிதானமாக வேகமாக சொல்லி முடிங்க. உறுப்பினர் இடையூறு செய்யக்கூடாதுல்ல. மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, உறுப்பினர் இன்னொரு உறுப்பினர் பேசும்போது இடையூறு செய்யலாமா? நம்பிக்கை கோரும் தீர்மானத்தின் மீது சுருக்கமாக உங்கள் கருத்தை மட்டும் சொல்லுங்க. என்னுடைய ஆதரவை முழுமையாக தெரிவிக்கிறேன். நேற்றைக்கு தெரிவித்திருக்கிறேன், இன்றைக்கு தெரிவிக்கிறேன், நாளைக்கும் தெரிவிப்பேன். ஆனால் ஒரு உறுப்பினர் பேசும்போது எங்களுடைய டெல்டா மாவட்டத்தை சேர்ந்தவரே பேசும்போது நாளைக்கு அவர் பேசும்போது நானும் கூடுதலா பேசுவேன். அதற்கு நீங்க பேரவைத் தலைவர் அனுமதிக்கணும். ஏன்னா இப்ப டெல்டா மாவட்டத்தை சேர்ந்த நான் மாண்பு உங்களையும் இப்ப அனுமதிக்க முடியாது, அப்படி பேசுவதற்கு அவர்களையும் அனுமதிக்க முடியாது. சுருக்கமா முடிங்க. ஏந்திரிக்க கூடாது. சுருக்கமா முடிங்க. சுருக்கமா முடிங்க. மாவட்டத்துக்காரர் தான், அப்ப ஏந்திரிச்சு பேசக்கூடாது. எனவே சுருக்கமா முடிங்க. நம்முடைய So முதல்வர் the back and forth is going on between the speaker and one of the members who is asking for more time to speak. The speaker, of course, insisting that you stick to the issue at hand, which is the trust vote. நன்றி, வணக்கம். So this particular MLA has just extended his support. I think it's the VCK MLA who has extended his support to the TVK government. மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களால் நம்பிக்கை கோரும் அரசியல் தீர்மானத்தை இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பிலே நாங்கள் ஆதரிக்கிறோம். Now the CPI MLA is speaking and he has expressed again his support for the confidence motion that's been moved by the TVK Chief Minister, Mr. Vijay. So the CPI has also now extended support. So all smaller parties, the VCK, the IUML, the CPI, CPM, as expected, as they had given letters of support to the governor, have now extended their support on the floor of the House as well. தாவேகாவுக்கு 108 இடங்களில் அதிக எண்ணிக்கை கொண்ட கட்சியாக மக்கள் வாக்களித்த நிலையில் ஆளுநர் சந்தித்து The TVK was given 108 MLAs, and the CPI also met with the governor with the letters of support. பின்புற வாசல் வழியாக ஆளுநரை வைத்து There was குடியரசு ஆட்சியை some attempt by some individuals to try and usurp the mandate of the people. People were acting at the behest of the BJP. The governor was trying to usher in some kind of a backdoor entry of president's rule in the state in case the TVK was not able to form government on its own. Some political parties have also supported the decision of this CPI. This is in the interests of the secular forces in the state. சாதகமாக அது அமைந்துவிடும். அதை இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இடதுசாரி கட்சிகள் தடுத்திருக்கிறார்கள் என்று எங்களுடைய So this is one of our core beliefs when it comes to protecting interests of minorities, ensuring that the polity in Tamil Nadu is secular in nature, சமூக நீதி கொள்கை தலைவர்களாக and also in keeping with social justice as espoused by Periyar and Kamaraj, which has been accepted by the TVK and by the leader of the TVK on the day that he was sworn in as Chief Minister. அதிகாரம் ஓரிடத்தில் குவிந்து கிடப்பது ஜனநாயகத்துக்கு பேராபத்து. அதிகாரம் என்பது பரவலாக்கப்பட வேண்டும் என்று இன்றைக்கு மாநில உரிமைகளை ஒன்றிய அரசு We need to fight for further federalism and further devolution of powers so that rights of states can be protected. But the union government is stamping on these rights, denying these rights, federal rights to states. And therefore, it is important that regional parties like the left parties stand as protectors of federal rights. Whether it is federal rights, whether it is secularism, whether it is social justice, it is parties like the left parties that are standing as the vanguard to protect these ideals. He is alleging that the central government is snatching away the rights of the states. So once again,
the CPI MLA extending support for the TVK and the TVK Chief Minister. It has already lasted 4 days and he's already made some important changes. பிரேமலதா விஜயகாந்த் அவர்கள். Now Premalata Vijaykanth of the DMDK, the lone MLA, which was part of the DMK alliance, she will be speaking. பேரவை தலைவர் அவர்களே, முதலமைச்சர் அவர்களே, எதிர்க்கட்சி தலைவர் அவர்களே, சட்டமன்ற உறுப்பினர்களே, மதசார்பற்ற வெற்றி கூட்டணியினுடைய தலைவர் அண்ணன் ஸ்டாலின் அவர்களுக்கும், தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகத்தின் நிறுவன தலைவர் புரட்சி கலைஞர் கேப்டன் அவர்களை வணங்கி இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க இந்த அவையிலே இன்றைக்கு மிக முக்கியமான This is a historic mandate. This is an important day. And in my speech yesterday, I met the Chief Minister and I congratulated him yesterday that he will be able to prove majority today. I also congratulated some of the good steps he's already taken as CM. We are not enemy or rival political parties. He has met some of the opposition members already, and we welcome that. Also, in his very first announcement, he mentioned about this squad to protect women's rights and for safety of women. We welcome that. Also, the decision to shut down 717 TASMAC liquor vends, that has also been welcomed. Also, not having any liquor shops anywhere close to schools or temple premises, that decision has also been welcomed. Also, we saw an announcement today to protect the rights of Tamil fishermen. We welcome all of those announcements made by the Chief Minister. You said on the day of the swearing in that you will be upfront about all your politics. You also mentioned that you don't come from a dynasty of politicians, that you come from a very humble background. We welcome your entry into politics. We should all practice what we preach. At this moment where the Chief Minister has to prove his majority, for the first time, I am disappointed. I am disappointed to inform this House that there are reports of horse trading. We have never had a history of horse trading in this House, in this Assembly, but for the first time on a day like this, I am pained to speak about these allegations of horse trading. Also, the Chief Minister had said that day that you don't need to hide your face. My government will be transparent. We need to know, the people need to know who are the people who hid their face and went and met the Chief Minister. And if this led to horse trading, then I think it's extremely shameful in the history of this Tamil Nadu Assembly, and I hope that the Chief Minister responds to these allegations. He also said that he doesn't come from a dynastic family. We welcome that, but today he has appointed Ratan Pandit as an officer on special duty, made him as a government employee. This has been condemned by all the Tamil people, and as their representative, I would like to announce that we condemn
their appointment as an OSC to the Chief Minister. மக்கள் வாக்களிச்சிருக்காங்க. இந்த This இளைஞர்களுக்கு sets a wrong example for youngsters and youth. வரலாற்றை நீங்க சொல்ல விரும்புகிறீர்கள்? What are you trying to teach the young people? இதன் மூலம் என்ன மெசேஜ் நீங்க சொல்றீங்க? This is a wrong message that's being sent out to young people by appointing an astrologer, the Chief Minister's personal astrologer, as an officer on special duty to the government of Tamil Nadu. ஒரு முன் உதாரணமா இருக்க வேண்டும் We hope that this government is an example for young people in the state, and I request the Chief Minister to reconsider this decision. ஆட்சி மக்களுக்கான ஒரு நேர்மையான ஆட்சியா இருக்கணும். I hope that this government is transparent, is honest, and can retain the confidence of the people, and the people's verdict is similar to God's verdict. And therefore, we hope that for the youth and for the future of the state, this இயக்கமான தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகத்தின் சார்பாகவும் எங்கள் நிறுவன தலைவர் அன்பு தலைவர் கேப்டன் அவர்களை வணங்கி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். So, the DMDK MLA Premlata Vijaykanth concluding her speech. மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களே, அமைச்சர் பெருமக்களே, எதிர்க்கட்சி தலைவர்களே மற்றும் இந்த சபையில் இருக்கின்ற உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் எனது வணக்கங்களையும் நான் சார்ந்த பாரதிய ஜனதா கட்சியின் வணக்கங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். The BJP MLA now speaking in the assembly. முதல்வருடைய நம்பிக்கை தீர்மானத்தில் Today is the day of the trust vote, the confidence motion. There's a lot of enthusiasm. பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு எதிரான பிரச்சார கூட்டமாக This seems like a propaganda campaign against the BJP. A lot of MLAs have spoken against the central government and the BJP. அந்த கருத்துக்களை எல்லாம் நேரமும் காலம் வரும்போது நானும் பகிர்ந்து கொள்ள தயாராக இருக்கின்றேன். I will respond to those allegations at an appropriate time. ஒற்றை தாமரை என்று சொன்னார்கள். கடந்த காலத்தை நீங்கள் நினைத்து பார்க்க வேண்டும். Some people ridiculed the BJP to having been reduced to just one seat. But you should remember the history of the BJP. Many years ago, we just had 2 MPs. Today, we are ruling not just in the center, but also in multiple states across the country. In the same way, we hope that the people of Tamil Nadu will also give us a chance one day. எங்களது தன்னிகரற்ற தலைவர், உலகம் போற்றும் உத்தமர், மரியாதைக்குரிய மோடிஜி அவர்கள் தமிழகத்தின் பால் கொண்டுள்ள அக்கறையின் காரணமாக Prime Minister has always cared about the interest of Tamil Nadu and Tamil people. நல்ல பணிகளுக்கு நிச்சயமாக We wish the Chief Minister good luck, நிலைப்பாடு and நாங்கள் we நடுநிலைமை வைக்கின்றோம் என்பதை மட்டும் கூறிக்கொண்டு எனது உரையை முடிக்கின்றேன். hope that the Chief Minister also cooperates with the center. Now, Soumya Anbumani from the PMK will be speaking. மாண்புமிகு பேரவை தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள் தலைமையிலான அரசின் மீது நம்பிக்கை கோரும் தீர்மானத்தின் மீதான விவாதத்தில் பங்கேற்று பேச வாய்ப்பளித்தமைக்காக தங்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். சமூக நீதி, ஜனநாயகம், சமத்துவம் என்பதுதான் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் கொள்கையாகும். இந்த கொள்கை நோக்கங்களை எட்டுவதற்காகத்தான் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தொடர்ந்து பாடுபடுகிறது. போதை இல்லாத தமிழ்நாடு, சமூக நீதி மற்றும் வளர்ச்சியில் சிறந்த புதியதோர் தமிழகம் படைப்போம் என்பதுதான் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் நிலைப்பாடு ஆகும். பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் கொள்கைகளும் PMK wants Tamil Nadu that is not in the clutches of drugs or that is not in the clutches of liquor. பாதுகாக்க சமூக நீதி கணக்கெடுப்பு
எனப்படும் சாதிவாரி சர்வே நடத்த வேண்டும். We want the caste census to be conducted by the union government, and also we want a caste survey to be conducted by the state government. உறுதி செய்ய வேண்டும். முழு மதுவிலக்கு மற்றும் போதைப் பொருட்களை முற்றிலுமாக ஒழிக்க வேண்டும். நீர் மேலாண்மைக்கு முக்கியத்துவம் அளித்து பாசன திட்டங்களை செயல்படுத்த Women's safety should be ensured in Tamil Nadu. பொருட்களுக்கும் The drug menace should be controlled in Tamil Nadu. உறுதி செய்தல். A minimum support price should be fixed for all the agri products. சார்ந்த கல்வி இலவசமாக வழங்கப்படுவதை உறுதி செய்தல். இளைஞர்களுக்கு அரசு மற்றும் Quality education should be provided for free to children. தனியார் வேலை வாய்ப்புகளில் Job opportunities both in government and private sectors should be created in large numbers for the youngsters. அனைவருக்கும் தரமான மருத்துவம் இலவசமாக வழங்கப்படுவதை உறுதி செய்தல். சுற்றுச்சூழலை பாதுகாத்தல். சதுப்பு நிலம் Free quality health care should be provided for all. கிரானைட் கருங்கல் உள்ளிட்ட கனிம வளங்கள் கொள்ளையடிக்கப்படுவதை தடுத்தல். தமிழ் மொழி வளர்ச்சி. Encroachment of wetlands and water bodies should be prevented. கட்சியின் நோக்கங்களாகும். The Tamil language and the Tamil culture should be safeguarded and cherished. முன்பாக வெளியிட்ட தேர்தல் அறிக்கையில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் கொள்கைகள் நோக்கங்கள் ஆகியவற்றுக்கு ஒத்துப்போகும் வகையில் தான் வாக்குறுதிகளை வழங்கினார். குறிப்பாக அனைத்து Many of the points mentioned in the TVK's manifesto, they are in line with that of what the PMK wants. உறுதி செய்ய நடவடிக்கை, மது வணிகத்தை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை, வேளாண் The TVK manifesto says that a caste survey should be conducted and that women's safety will be ensured and a minimum support price will be fixed for all agri products and that number of job opportunities in both public and private sectors will be increased. GST மானியம் 5% மின்சார மானியம் வழங்க And also a subsidy for private companies that give a majority of its percentage of employment to Tamils. தமிழகத்தின் ஆளுங்கட்சியும் வாக்குறுதிகளை அளித்து The TVK also promised in its manifesto that sand mining will be prevented. சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் குறித்து விவாதித்த பின் வழிபாட்டு தலங்கள், பள்ளிகள், மக்கள் கூடும் இடங்கள் ஆகியவற்றுக்கு அருகில் உள்ள Now, after taking charge as the Chief Minister of Tamil Nadu, C. Joseph Vijay has ordered the closure of 717 TASMAC liquor shops. பாராட்டுகிறது. The PMK wholeheartedly welcomes this announcement from the Chief Minister. மேலாக நாங்கள் போராடி வருகிறோம். உச்ச நீதிமன்றம் வரை சென்று சட்ட போராட்டம் நடத்தி தேசிய அளவில் 90,000 மதுக்கடைகளையும் 90,000 wine shops, தமிழ்நாட்டில் 3,321 மதுக்கடைகளையும் மூடியது பாட்டாளி மக்கள் கட்சிதான். தமிழ்நாட்டில் முழுமையான மதுவிலக்கையும் போதைப் பொருள் The PMK has always taken steps towards the closure of wine shops across the country and specifically across Tamil Nadu. மிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, Whatever the government decides to make this into a reality to reduce the number of wine shops in Tamil Nadu, the PMK will support it. தமிழகம் உருவாகி இருக்க வேண்டும். அது என்னோட ஆசை மட்டுமல்ல, தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பெண்களுடைய ஆசையும் அதுதான். My desire is for Tamil Nadu to become a state that is free of drugs and that is free of liquor. ஒழுக்கமாக இருப்பார்களா? Drugs and liquor are spoiling the futures of our youngsters. They are spoiling the futures of our children. எல்லாருடைய தாய்மார்களுடைய ஆசையும் அதுதான். அதற்கு முதற்கட்டமாக நேற்று This is not just my desire. This is the desire of each and every woman in Tamil Nadu, each and every mother in Tamil Nadu. அதை நாங்க மனமார்ந்து பாராட்டுகிறோம், வரவேற்கிறோம், அதற்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். ஏன்னா நான் இந்த நேரத்தில் என் மீது அன்பு வைத்து பாசம் வைத்து என்னை இந்த சட்டப்பேரவைக்கு தேர்ந்தெடுத்த தர்மபுரி தொகுதி மக்களுக்கு என்னுடைய கோடானு கோடி நன்றிகளை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஏனென்றால் I want to thank the people of Dharmapuri for voting me to the assembly. வணிகம் என்பது அதிகமாகவும் இருக்கிறது. Per capita consumption என்பது Dharmapuri is one of the districts in Tamil Nadu where the consumption of alcohol is pretty high. பழக்கம்
தனி மனிதருடைய மது பழக்கம் The per capita consumption of alcohol is pretty high in my constituency, Dharmapuri. முதற்கட்டமாக நீங்கள் 717 மதுக்கடைகளை மூட உத்தரவிட்டிருப்பது அது மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம். அது பெண்கள் எல்லாரும் அனைவரும் It is at this backdrop I welcome your decision regarding the closure of 717 TASMAC liquor shops across Tamil Nadu. இதற்கு எங்களுடைய பாராட்டுதல்களை நாங்கள் கண்டிப்பாக தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். In my constituency, 3 liquor shops that were located close to the bus stop were shut down. I was very happy to see that happen. கடைகளை திறந்து விடுகிறார்கள். அது தமிழகம் முழுக்க இருக்கிறது. தர்மபுரி மாவட்டத்துல அதை நாங்க கண்கூடாக பார்த்திருக்கின்றேன். நாங்கெல்லாம் வெறுத்து போயிருக்கிறோம். ஒரு கடையை மூடுனா பக்கத்துல 4. Sometimes when one wine shop is closed, 4 or 5 other wine shops are being opened in the same area. கண்டிப்பாக தடுத்து நிறுத்த வேண்டும். அப்படி இருந்தால்தான் நம்முடைய தமிழக இளைஞர்களை காப்பாற்ற முடியும். The Tamil Nadu government should monitor this properly, and they should ensure that the wine shops that are being shut down, they are not being opened in a different location. We want shutdown of TASMAC liquor shops. We want the closure of TASMAC liquor shops. We don't want their relocation. That doesn't serve any purpose. அடுத்ததாக பாத்தீங்கன்னா என்னை போன்ற பெண்கள் படிப்பதற்கும் கல்லூரிக்கு போவதற்கும் வேலைக்கு போவதற்கும் இது போல சட்டமன்றத்தில் பேசுவதற்கும் ஏன் ஓட்டுரிமை பெறுவதற்கு கூட எத்தனை நூற்றாண்டுகள் ஆகிவிட்டது. எத்தனையோ நூற்றாண்டுகள் அந்த மாதிரி பெண்கள் வெளியே வர முடியாத ஒரு நிலைமை. It has taken women a really long time to achieve the kind of progress that they've achieved right now in politics and other sectors. Now women are going to schools, they're going to colleges, they're working in all different kinds of fields. எந்த பெண்களுக்கும் பாதுகாப்பு இல்லாத ஒரு நிலைமை. டாஸ்மாக் கடையை தாண்டும் போது But because of the rising drug culture and the liquor culture, the women do not feel safe. Whenever the women cross a wine shop on the road, they just hang their head down. They're not able to feel safe. பயந்து கொண்டு தலை குனிந்து போய் கொண்டிருப்பார்கள். இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் பார்க்கவே மாட்டாங்க, அப்படியே போவாங்க. ஏன் இந்த நிலைமை? ஒரு வீட்ல இருந்து வெளியில வரதுக்கே எங்களுக்கு இவ்வளவு நாள் ஆச்சு, திருப்பி எங்களை கொண்டு போய் வீட்லயே உட்கார வைக்கிற அந்த நிலைமையை